Master in Commerce and represented more than 12 national seminars and 7 international seminars regarding agriculture and animal husbandry. Thank you. Thank you, Reporter. Before going to the practice of our agriculture, I will just ask you 2-3 questions to all of you, because you are the future generation. You are the pillars of our Indian nation. How many of you are fond of ice cream? Just raise your hand. We have to maintain very silent. Very few. Okay. Chocolates? Good. And milk? Very less. Okay, thank you. We have to maintain very silent. Very few. Okay. Chocolates? Good. And milk? Very less. Okay, thank you. Suggest as a choice to select a farmer as your better half. How many will you accept? All. Then for rest of you, how the food will come? Okay, just for it's a funny thing. Just I have to thank you all. And every day we use for cooking. And this is 1 liter net, and it costs 129 rupees. 129 rupees. Just simply we go to a store and we purchase it and we use it. This one only. Huh? Okay. And this is also 1 kilo of groundnut, and it costs at par with that oil, that is 130 rupees. But after extraction of this 1 kg of groundnut, we will get only 450 of oil. Only after extracting this, we will get only 450 of oil. But how it is possible? These people are giving 1 liter of oil at par with the cost of this groundnut. Yes. What is the rest of 550 ml? These Vijaya people are your relatives to give as a bonus of 550 ml? Then why? How is this possible? Adulteration. You know that is the adulterate, every food is adulterated. Then what to do? What is our next step to do? That is one, there are different extraction technologies. Yes. Then what is the rest of 200 ml as per your knowledge? 200 ml cost, they must be meeting from the cost of the kernel. Kernel is there. Yes. Kernel is a fertilizer. Yes. Animal feed. So together, they may be getting their money. Yes. Whatever. Absolutely no. Absolutely no. That is my version. Yes. Okay. That is one. There are different extraction technologies. Yes. Then what is the rest of 200 ml as per your knowledge? 200 ml cost, they must be meeting from the cost of the kernel. Kernel is there. Yes. Kernel is a fertilizer. Yes. Animal feed. So together, they may be getting their money. No. Whatever. Absolutely no. Absolutely no. That is my version. Yes. Okay. దాన్ని మీకు వదిలేస్తున్నాను. మనం హెల్త్ కావాలనుకుంటే దీని గురించి ఆలోచించండి. లేదు అనుకుంటే we will go to the more Reliance and we will pay the amount to the rest, or otherwise to the best farmer. అంటే మనకి క్వాలిటీ, అంటే మనం పుట్టడం క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలి వితౌట్ గోయింగ్ టు ద హాస్పిటల్స్. లేదంటే మనం ఐసీయూలో ఉన్న బయట లైన్ ఐసీయూలో లేకుండా ఉండాలి, ఇవన్నీ చేయాలి, క్వాలిటీ ఆఫ్ లీడ్ చేయాలనుకుంటే కనుక వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఏ బెస్ట్ ఫార్మర్. సో నెక్స్ట్ what we are practicing, I am going to show you the practice of what we are. Our great grandfather has started this system in 1900. Before also it was there, but as per our record, our family record, we have started that in 1900, and still we are practicing the same practice without any.
వి నో ఎవ్రీబడి, మనందరికి తెలుసు పంచభూతాలు అంటాం, 5 ఎలిమెంట్స్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో కదా. ఫైర్, వాటర్, ఎయిర్, స్కై. నాలెడ్జ్లో కానీ ఎక్స్పీరియన్స్లో కానీ క్యాటిల్ అనేది కూడా ఒక 6th ఎలిమెంట్ అని చెప్పి మేము గట్టిగా చెప్తా ఉన్నాం అన్నమాట. లేటర్ ఆన్ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద 6th ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్, one alarming truth took place in Africa is that the government restored to kill all its elephant species just people సందలు పెరిగిపోయిన తర్వాత అడవినంతా తినేస్తున్నాయని భావించిన తర్వాత సగం పైగా ఏనుగుని చంపేయడం జరిగింది నిర్దాక్షిణ్యంగా. వెజిటేషన్ అంటే గ్రీనరీ అంతా పాడు చేస్తున్నాయి. అది ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో ఆయన చెప్పగలరా? అడవులు మాయమైపోయింది, ఫారెస్ట్ డిసపియర్డ్ అన్నమాట. సో అగైన్ వాళ్ళకు మళ్ళీ ఒక టీం ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడైతే అడవిలో వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కడైతే చిన్న చిన్న నొమాటిక్ ట్రైబ్స్ అంటే సంచార జాతులు ఉన్నాయో, వాళ్ళకు పశువులు కానీ మేకలు కానీ పెట్టుకుని ఉన్నారు, ఆ పర్టికులర్ పార్ట్స్ లో మాత్రం గ్రీనరీ ఉంటుంది. ఎక్కడైతే ఈ ఏనుగుని చంపేశారో మిగతా పార్ట్స్ లో లేకపోవడం వలన అప్పుడు రియలైజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ మళ్ళీ ఆ సిస్టంలోకి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టింది. అంటే గవర్నమెంట్ రియలైజ్ అయింది ఎక్కడంటే the lesson is that the case with that just because they are eating the vegetation, but then after the mass killing of elephants because the forest totally and suddenly disappeared. So is the case with the cattle also, giving big and eating small. Hence the cattle is the 6th element. మేడం కొంచెం వెనక్కి వచ్చి వాతావరణం అవునండి, భాష, సంస్కృతి, వేషధారణ రకరకాలుగా ఉంటాం. అంటే మనం ప్రతి 30 కిలోమీటర్లకి కూడా మన భారతదేశంలో భాష మార్పు కానీ వేష మార్పు కానీ అన్ని రకరకాలుగా ఉంటాయి. మన పూర్వీకులు ఆ రోజున ఆ వాతావరణ రీత్యా అంటే ఎక్కడైతే జమ్మూ కాశ్మీర్ అవ్వచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్ అవ్వచ్చు, తమిళనాడు అవ్వచ్చు, కేరళ అవ్వచ్చు, ఆ వాతావరణ రీత్యా అక్కడున్న యొక్క లోకల్గా ఏదైతే అవైలబిలిటీ ఉంటుందో ఆ యొక్క అవైలబిలిటీని బట్టి వ్యవసాయాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది పురాతనంగా. సో దాన్నే ట్రెడిషనల్ అగ్రికల్చర్ అని అనడం జరిగింది. అంటే ట్రెడిషనల్ అగ్రికల్చర్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ది ట్రెడిషన్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది ట్రెడిషన్ అనమాట. సో ట్రెడిషనల్ అగ్రికల్చర్ అంటే లోకల్గా అవైలబిలిటీ ఉన్న దాంతో తయారు చేసుకుని పొయ్యి చెక్కలతో నాగలు తయారు చేయడం కానీ, మన యొక్క పశువులతో దున్నడం కానీ, ఆ పశువుల యొక్క డంగి యూరిన్ తీసుకొచ్చి ఆ ఫీల్డ్స్ వేయటం కానీ జరిగి దాన్ని ట్రెడిషనల్ అగ్రికల్చర్ అంటారు. గడ్డి అవుట్పుట్ అయితే ఇన్పుట్ దేనికి అవుతుంది? ద గ్రాస్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ ఫర్ ద క్యాటిల్ and the output of the cattle is the input for the soil. In between we are enjoying the milk from the cattle and the food from the soil. We are only the enjoyer. We are not, no way we are contributing anything to the soil or to the cattle. Just we are managing. అంటే భూమి శక్తివంతం కావాలంటే ఏం కావాలి మనకి? క్యాటిల్. క్యాటిల్ నుంచి వచ్చింది మళ్ళీ అగైన్ భూమి నుంచి వచ్చిన ద గ్రాస్ ఫ్రమ్ దిస్ గుడ్ సాయిల్ విల్ బికమ్ ది ఇన్పుట్ ఆఫ్ దట్ క్యాటిల్. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ గుడ్ గ్రాస్ సాయిల్ నుంచి వచ్చిన అది క్యాటిల్ ఇంటేక్ అని తీసుకుందో దాని మెటాబాలిజం అంతా కూడా, అంటే మనం ఇన్ డెప్త్ వెళ్ళడానికి నేను డాక్టర్నే కాదు, ఉన్న పైన మాట్లాడుతున్నాను, ఆ యొక్క బాడీలో ఉన్న మెటాబాలిజం అంతా కూడా ఆర్గానిక్ మ్యాటర్లోకి మారిన తర్వాత అగైన్ ద డంగ్ అండ్ యూరిన్ విల్ ఆల్సో బి ప్యూరిఫైడ్ అండ్ విల్ యాడెడ్ టు ది సాయిల్. ఈ సైక్లిక్ ఆర్డర్ కనుక మనం మెయింటైన్ చేసినట్టయితే ద ఫుడ్ కానీ మిల్క్ కానీ మనకు వచ్చేది కూడా హెల్దీయెస్ట్ ఫుడ్ ఉంటుంది, న్యూట్రియంట్ ఫుడ్ ఉంటుంది. మనకి మన బాడీకి ఏదైతే కావాల్సి వస్తుందో అన్నీ కూడా అవి సమపాడులో మనకు వస్తాయి. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? నో బడీ ఈజ్ బోదర్డ్ అబౌట్ దిస్ క్యాటిల్. దానికి ఇట్ నీడ్స్ అగైన్ కెమికల్ ట్రీట్మెంట్. అంటే ఎన్ని కెమికల్స్ దీంట్లో ట్రీట్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది, 3 times జరుగుతూ ఉంది. ఇట్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద మిల్క్. ప్రతి మనం తీసుకునే ఒక ధాన్యం తీసుకుంటే ధాన్యంగా ఉన్నంతసేపు ఎన్ని రోజులైనా సరే దానికి పురుగు పట్టకుండా ఉంటుంది. అదే కనుక మనం బియ్యం కింద ఆడిస్తే 30 రోజులు కానీ లేదా 60 రోజులు కానీ షెల్ఫ్ లైఫ్ పురుగు పట్టకుండా ఉంటుంది. అదే బియ్యాన్ని మనం పిండి ఆడిస్తే
వెరీ ఫ్యూ డేస్, 1 వీక్ ఆర్ 10 days ఆర్ 15 days. దాన్నే కనుక మనం పండగ రోజుల్లో అట్లా ఆయిల్లో పెట్టి ఏదన్నా కుక్ చేసుకుని స్వీట్ కానీ యాడ్ చేస్తే హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ మ్యాక్సిమం 3 or 4 days. ప్రిజర్వేటివ్స్ అంటే ఏంటి? అవన్నీ కెమికల్స్. వన్ వే యూ హావ్ టు సే దట్ ఆర్ ఆల్ కెమికల్స్. అంటే మీరు అందరూ ఎంత ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నారు లోన బాడీలో కెమికల్స్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆ కెమికల్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేది మన బాడీలో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉన్నాయి? కిడ్నీ అండ్ లివర్. వై సో మెనీ ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ కిడ్నీ? ఓవర్లోడ్ అయిపోయింది దానికి. అది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ఆ యొక్క కెమికల్ ఫుడ్ లోనికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి అది ఓవర్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక స్టేజ్ ఏమవుతుందంటే ప్యారలైజ్ అయిపోతుంది. సేమ్ అంటే మనకి అంటే అతిగా ప్రతిదీ తీసుకుంటాం వల్ల ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్. మీరు గైడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ టైం. మీరు గైడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ టైం. తీసుకొచ్చే విధానంలో మీరు వెళ్తారని చెప్పి ఇవన్నీ చెప్తా ఉంటాం. సో ఏదో మాకు ఆపర్చునిటీ అని అనుకుంటున్నాం మేము. రాలేదా? సరే వదిలేండి. సో అనేది మంచి ఫుడ్ అనేది వచ్చేది అక్కడి నుంచి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం చేయాల్సిన తక్షణ కర్తవ్యం ఏంటంటే వీ హావ్ టు నో. లేదు ఏది కూడా మనకి పనిచేసేది రాదు. మనం కష్టపడి వెళ్ళి చూసుకుని తెచ్చుకుంటేనే అది మనకి హెల్తీని మన హెల్త్ అవుతుంది. స్వచ్ఛ భారత్ అనేది ఈ మధ్యన అందరూ మన ఆ రోడ్ లో కూడా చాలా మొక్కలు కూడా అన్ని వేశారు. అప్పుడు స్వచ్ఛ భారత్ తర్వాత ఇప్పుడు అప్సైడ్ డౌన్. క్లీన్ ల్యాండ్ అంటే ఇందాక కూడా మాలిక్యూల్ తయారు చేసే అవకాశం లేదు. ఇవాటి వరకు కూడా రాకెట్ పంపిస్తున్నాము, తర్వాత జెట్ స్పీడ్ బుల్లెట్ ట్రైన్స్ వస్తున్నాయి, మన పైకి 180 స్పీడ్లో వెళ్తున్నాం. కానీ నో కంట్రీ, ఒక కంట్రీ ఏది కూడా మనకి హ్యూమన్ బాడీ సాయిల్ 1 and 6 దీన్ని కూడా మాలిక్యూల్ తయారు చేసే అవకాశం లేదు. ఇవాటి వరకు కూడా రాకెట్ పంపిస్తున్నాము, తర్వాత జెట్ స్పీడ్ బుల్లెట్ ట్రైన్స్ వస్తున్నాయి, మన పైకి 180 స్పీడ్లో వెళ్తున్నాం. కానీ నో కంట్రీ, ఒక కంట్రీ ఏది కూడా ఎప్పుడైతే మనం కెమికల్ ఫర్టిలైజర్ సప్లై చేయడం లేదో, మేబీ ద వాటర్, గ్రౌండ్ వాటర్ అవ్వచ్చు లేదా కెనాల్ వాటర్ అవ్వచ్చు, ఈ రెండు కూడా చాలా స్వచ్ఛంగా ఉంటాయి. ఈ రెండు కూడా స్వచ్ఛంగా ఉన్నప్పుడు మూడోది మనం పీల్చే గాలి కూడా స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. ఈ మూడు తీసుకున్నా అంటే ద గుడ్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ద గుడ్ సాయిల్, వాటర్, ఎయిర్. మానవుడు తీసుకున్న మానవుడికి లోనికి వెళ్ళిన తర్వాత బ్లడ్ సెల్స్ అని కూడా ఒక యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత వచ్చే ఆలోచన మనకి అవుట్కమ్ ఏమవుతుంది? మన ఇంటేక్ ఏదైతే మంచిదైనప్పుడు అవుట్కమ్ కూడా ఇదే. కనుక భారతదేశంలో ఉన్న అందరూ కూడా ఇదే ఫుడ్, ఇదే వాటర్, ఇదే ఎయిర్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే అందరూ ఆలోచనలు ఎప్పుడైతే మనం కెమికల్ ఫర్టిలైజర్ సప్లై చేయడం లేదో, మేబీ ద వాటర్, గ్రౌండ్ వాటర్ అవ్వచ్చు లేదా కెనాల్ వాటర్ అవ్వచ్చు, ఈ రెండు కూడా చాలా స్వచ్ఛంగా ఉంటాయి. ఈ రెండు కూడా స్వచ్ఛంగా ఉన్నప్పుడు మూడోది మనం పీల్చే గాలి కూడా స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. ఈ మూడు తీసుకున్నా అంటే ద గుడ్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ద గుడ్ సాయిల్, వాటర్, ఎయిర్. మానవుడు తీసుకున్న మానవుడికి లోనికి వెళ్ళిన తర్వాత బ్లడ్ సెల్స్ అని కూడా ఒక యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత వచ్చే ఆలోచన మనకి అవుట్కమ్ ఏమవుతుంది? మన ఇంటేక్ ఏదైతే మంచిదైనప్పుడు అవుట్కమ్ కూడా ఇదే. కనుక భారతదేశంలో ఉన్న అందరూ కూడా ఇదే ఫుడ్, ఇదే వాటర్, ఇదే ఎయిర్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే అందరూ ఆలోచనలు వీరుగా ఉండాలి, నాకు మార్చే కాదు, పనికి రావాలి, అందరికి రావాలని కోరుకున్నప్పుడు నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ బాడీలో లేనప్పుడు మనకి ఏ విధంగా ప్రాబ్లం రాదు. మనకు నెగిటివ్ థింకింగ్ అంటున్నావు, అదంటున్నావు, ట్రెడిషన్ అంటున్నావు, చాలా వేగంగా వెళ్ళిపోయింది ప్రపంచం అంతా కూడా. ఇదంతా చెప్తున్నాను. లక్కీలీ దానికి ముందు మన అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ రిపబ్లిక్ డే కానీ ఆగస్టు 15 కానీ మన గెస్ట్ కింద వచ్చారు ఇండియాకి. ఒబామా గొడుగు తీసుకునే వర్షంలో కూడా ఆయన అంతటా ఆయన వెళ్ళారు. గుర్తొచ్చింది ఎవరికన్నా? ఆయన రావడానికి ముందు 10 days బిఫోర్ ఒక స్పెషల్ ఫ్లైట్ లో 7 డాగ్ స్క్వాడ్ వచ్చింది అమెరికా నుంచి ఇక్కడికి ఇండియాకి. ఆల్ ది వే ట్రావెలింగ్ ఇన్ స్పెషల్ ఫ్లైట్ అన్నమాట. అదే అడిగా,
మీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యుఎస్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు డాగ్ స్క్వాడ్ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడికి అని అడిగారు. అంటే క్వశ్చన్ కాదు, నేను అడుగుతున్నాను చెప్పండి అన్న. క్వశ్చన్ లేదు అంటే ఫర్ సమ్ రీజన్ అన్నిటికీ సైన్స్, అన్నిటికీ టెక్నాలజీ, అన్నిటికీ స్పీడ్ పనిచేయదు. ఎక్కడ అవసరం అక్కడ వాడుకోవాలి, ఎక్కడ ట్రెడిషన్ ఉందో అక్కడ మనం చేసుకోవాలి. కాబట్టి సో ఆయన ఒబామాకే డాగ్ స్క్వాడ్ తప్పలేదు కాబట్టి మనం కూడా అగ్రికల్చర్ని ఆఫ్ చేసుకుంటా కూడా మీరు ట్రై చేయండి. ఇది సాఫ్ట్వేర్, ఈ స్పీడ్ అది ఉండొచ్చు, బట్ దిస్ ఈజ్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెసెసరీ ఫర్ అవర్ రెగ్యులర్. I once again thank you and చాలా ఇది పురాతనమైన టెక్నాలజీ మన దగ్గర 20 years బ్యాక్ నుంచి అందరూ కూడా వదిలేశారు. ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా వాతావరణ రీత్యా ఒక్కొక్క వ్యత్యాసం ఉంటూ ఉంటుంది. ఆ వ్యత్యాసంలో మన దగ్గర ఉన్న వాతావరణ రీత్యా మా పెద్దలందరూ కూడా ఈ రోజున మేము నిలబడటానికి కారణమైంది. ఈవినింగ్ గ్రేజింగ్ అయిపోయిన తర్వాత we will tie the cattle to that rope and leaving the dung and urine where the cattle stands. అంటే మనం ఎక్కడైతే ఆ క్యాటిల్ ఉందో ఆ డంగ్ యూరిన్ కూడా అక్కడే అప్లై అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మ్యాన్ పవర్ ప్రాబ్లం అంటారు కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాన్ పవర్ అనేది మనకి అసలు మినిమైజ్డ్ అనమాట. ఓన్లీ వన్ మ్యాన్ కెన్ మేనేజ్ ఆల్ దీస్ 47 కాంపోనెంట్ ఒకటి ఉంది. అదేంటంటే ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు మీరందరూ మోడర్న్ జనరేషన్. యూఆర్ ఆల్ టెక్నాలజికల్లీ ఇన్నోవేటెడ్ సిస్టమ్. యూ ఆల్ నో హౌ టు ఆపరేట్ మొబైల్ ఫోన్ అండ్ కంప్యూటర్. మేము కన్వెన్షనల్ సిస్టమ్ కంప్యూటర్ చూడకుండా బాగా సెటిల్ అయిపోయి ఎడ్యుకేషన్లో కంప్యూటర్ తీసుకుని వచ్చినాం. ఒక పాయింట్ చెప్పేది ఏంటంటే కరెంట్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ మెకనైజ్డ్, మోస్ట్లీ డామినేటెడ్ బై మెకనైజేషన్. నో డైవర్సిటీ, నో బయోడైవర్సిటీ. That is a major danger. Declining agro-biodiversity, of which cattle population, no cattle. నేను చిన్నప్పుడు చూసినప్పుడు మా ఫామ్లో డక్స్, షీప్, క్యాటిల్, both buffaloes and cows. We pay money and they reside in the cattle for 1 month. So when you give them fodder, so after that then the crop will be sown. So what you understand from this is cattle population is dwindling. Everybody has a tractor. So and then shrinkage of cultivation site. If you can do that, then the system will work. But then we have no opportunity to do that. There is a huge demand for food. That's number one. Number two, the same concept, technologically advanced nations, they still use cows. Mine reclamation, mine restoration. Students go during summer, they electric fence and then they leave 100 cattle. So student job is just to do a keeper of the cows, that's all, and give them water and food. After that, then they plant certain grasses like fescuca, turf grass and a hard species of the grass. For the road greenery development, there are so many grasses. Then they try to distribute the grasses. Then they stabilize. Reason is cow gut, animal gut has a lot of microorganisms. Cow urine and cow dung. That is the primary consortium for the soil. Once they are there in the soil through the cow dung and urine, the whole microbial consortium will be established automatically. Now you break the cycle by mechanization, 5 years. That means the whole soil microbial cycle is disturbed. The whole soil microbial cycle is disturbed means there is a concept called biogeochemical cycle. Whole biodiversity should be there. Geo, then the sediments. Chemical cycles, chemistry. There it's precipitation, oxidation, reduction, solubility. All the chemical reactions will take place. So you eliminate microorganisms, the whole biogeochemical cycle concept is broken. So in biogeochemical cycles, two concepts are there. One is a reservoir, the other one is exchange. Reservoir is our resource. Microorganisms will control the mobility and supply of these resources, and that is broken.